يا حبيبي يا محمد لرضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذرياته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع أوليائك من مشارق الأرض ومغاربها وبخصوصا إلى روح أمنا سيدة خديجة بنت الخويلد وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى أرواح الإمام حسن البصري والسري السقطي والإمام جنيد البغدادي وإلى أرواح الإمام سفيان الثوري وإلى أرواح الإمام أبو حنيفة وإلى أرواح الإمام مالك بن أنس وإلى أرواح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى أرواح الإمام أحمد بن حنبل وإلى أرواح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى أرواح الإمام أبو منصور ماتريدي وإلى أرواح الإمام بكر الرازي وإلى أرواح الإمام السنوسي وإلى أرواح حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سمن المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلمبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن ومن البدني وشيخ زين الدين الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبد الباقر البنجري وشيخ محمد سني البنجري وشيخ محمد ترميجي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أردي البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ شاع قشف الأنوار البنجري وشيخ عبد الرحمن صديق البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ زمن ولي البنجري وسلمان جليل البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع بين أمتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Alhamdulillah. Buka kitabnya, nak. Halaman berapa guru ya? Halaman berapa, nak? 80. Halaman berapa? Halaman 84. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 84, nak, bukan, nak.
Baris paling atas wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Itu adalah udah nak. Ya, silahkan Guru Rehya bacakan kitabnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Uhud sami'an nasu yaqulu fulanun asda'u min fulan wa fulanun amri ma lam yabri fulan wa nawi hadha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هذا فلا علم لكم به قول ومن كذبك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إنه قاتل على قدر ما قسم الله له من العدل وكان نصرته ونيته على قدر أموره وأصيب منه من أصيب على منازل السلطان فإذا كان يوم القيامة اكتسب المنازل على قدر اجتهادهم وقدر أمورهم وأن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai akan beliau. Qala, beliau berkata, lamma manakala raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam min gazwati Uhudin, dari perang Uhud. Manakala Nabi bulik dari perang Uhud, sami'an nasa yaqulu, dan Rasulullah mendengar akan manusia. Sami'an nas, mendengar akan manusia, yaqulun, mereka berkata. Ujar si manusia tadi, kana fulanun asja'a min fulanin, si fulan itu asja', lebih berani, wani bener, ujar bahasa kita tuh lah, si anu itu wani bener daripada si anu, si fulan itu lebih berani daripada si fulan. Wa fulanun abla malam yubli ghairuh, dan si fulan mendapat abla, mendapat bala, mendapat cobaan luka, dapat bala luka banyak. Malam yubli ghairuh, nang kada mengenai bala itu kepada lainnya orang itu tadi. Wanah wajalik, dan nang umpama itu juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza, adapun ini, fala ilma lakum bihi, nah, maka kamu tidak memiliki ilmu bihi, tentangnya nang ini. Namun nang ini ujar Nabi, nah kamu kalian nih kada mengetahui tentang ini. Qalu, lalu mereka berkata, wa kaifa dzalik ya Rasulullah, bagaimana nang demikian itu wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum qatalu ala qadri ma qasamallahu lahum minal aqli. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innahum, sesungguhnya mereka, qatalu, mereka itu berperang, ala qadri, atas kadar, maka samallah, apa nang Allah telah bagikan, apa nang Allah telah berikan, lahum, lawan mereka, minal aqli, daripada akal. Wa kana nusratuhum, dan adalah kemenangan mereka itu, wa niyatuhum, dan niatnya mereka itu, ala qadri uqulihim, atas sekadar akalnya mereka. Fa usiba minhu, lalu usiba, menimpalah, minhu, dengannya, mengapa menimpalah bencana lawan mereka, dari mereka itu, man usiba ala manazila syatta, akan orang nang terkena usibah, nang terkena bencana, nang kena musibah, ala manazila syatta, atas kedudukannya nang syatta, nang bermacam-macam lah. Fa iza kana yaumul qiyamah,
maka bahwasanya kena adalah keadaannya hari kiamat. Uktusimu, mereka itu akan dibagikan, mereka itu akan diberi al-manazila, kedudukan, ala qadri niyatihim, atas kadar niatnya mereka, wa qadri uqulihim, dan kadar akal mereka. Kayak itu aja Nabi kena tergantung mereka tuh waktu berperang tadi saapa kadar akal mereka dan ngapa niat mereka, itulah kedudukan yang Allah akan berikan lawan mereka nang berperang tadi. Kemudian pulang wa'an al-Barra'i bin Azib, Bara ibni Azib, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, jaddal malaikatu waztahadu fi ta'atillahi subhanahu bil aqli. Jadda, man jadda, apa artinya jadda? Sungguh. Ujar Nabi, bersungguh-sungguhlah malaikat. Malaikat itu bersungguh-sungguh. Nah, wastahadu, dan mereka sama tuh. Nah, gigih. Nah, sungguh-sungguh juga tak. Wastahadu fi ta'atillah. Jadi bersungguh-sungguh malaikat. Nah, pada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil aqli, dengan akal. Ujar Nabi, malaikat tuh kada pernah durhaka lawan Allah karena inya diberi akal oleh Allah, maka inya bersungguh-sungguh terus di dalam taat kepada Allah. Wajaddal mu'minun, dan bersungguh-sungguh orang mukmin, min bani Adama, dari juriat anak cucu Adam, ala qadri uqulihim, atas kadar akalnya mereka. Jadi anak Adam tuh bersungguh-sungguh juga atas kadar akal mereka. Kemudian ba'maluhum bi ta'atillah, maka amal mereka, nah a'maluhum, orang yang paling beramal bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah azza wa jalla, au faruhum aqlan, atau orang yang paling faruhum, paling sempurna akal. Nah, jadi orang yang paling beramal, fa'amaluh bi ta'atillah, orang yang paling beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, au faruhum, atau orang yang paling sempurna itu adalah aqlan, orang yang paling sempurna akalnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai akan beliau, qalat, ia berkata, qultu, aku kata, ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bima yatafadalun nasu fid dunya, dengan apa mereka mendapat kemuliaan. Yatafadal, nah, dengan apa wahai Rasulullah mereka dapat kemuliaan manusia nih? Bima yatafadalun nas, dengan apa mereka manusia ini mendapat kemuliaan di dunia, di dalam dunia ini nih. Kayak apa manusia itu dapat kemuliaan di dunia ini wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi bersabda, bil aqli, dengan akal. Jadi atas kadar akalnya itulah manusia diberi kemuliaan. Qultu, lalu ujar Siti Aisyah, aku kata pulang, ya Rasulullah, wa fil akhirah, dan pada akhirat bang? Qala, ujar Rasulullah, bil aqli, di akhirat pun kena kemuliaan itu Allah akan berikan kepada seseorang itu kadar akalnya juga. Nah, kadar akal
akalnya juga. Jadi di dunia kemuliaan itu lawan manusia diberikan Allah kepada orang nang berakal juga, menurut kadar akalnya juga. Di akhirat bang kayak itu juga ujar Nabi, menurut kadar akalnya juga. Nah, qultu, lalu jadi Siti Aisyah aku kata, alaisa innama yahzauna bi a'malihim. Alaisa ujar bahasa kita tuh nak kadaleh, tidakkah mereka nih itu innama yuhzauna, mereka itu akan dibalas bi a'malihim, dengan amal-amal mereka. Kada dibalas leh, kada mereka itu kayaknya di akhirat Rasulullah dibalaskan menurut kadar amalnya. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, wahal amalu illa biqadri ma a'tahumullah minal aqli. Wahal nah, wahal amilu, apakah mereka itu beramal, illa terkecuali mereka itu beramal biqadri ma a'tahumullah minal aqli, dengan kadar ma a'tahumullah minal aqli, apa nang Allah andaki lawan mereka nah daripada akal. Nah, jadi mereka ini dapat beramal juga itu dengan kadar apa nang Allah andaki lawan mereka dari akal. Siapa kadar akal nang Allah andaki lawan mereka, seitu pang kadar amalnya. Nah, fa bi qadri ma utu minal aqli, maka dengan kadar apa nang utu nang diberikan kepada mereka minal akal, daripada akal, kanat a'maluhum, maka kaitulah amal mereka. Wa bi qadri ma amilu yuhzauna, dan dengan kadar apa nang mereka perbuat, nang mereka amalkan, yuhzauna, mereka akan diberi ganjaran, mereka akan diberi pahala. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai akan mereka berdua, amin. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alatun wa uddatun. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, alatun, punya alat, ada alatnya, wa uddatun, dan punya uddahnya, punya persiapan, ujar Nabi. Jadi setiap sesuatu itu ada alatnya dan ada persiapannya. Alatnya ada, siap kada kawa jua. Jadi mesti harus berimbang, alatnya ada, kesiapannya ada. Jadi persiapannya harus ada juga. Nah, ujar Nabi, tiap sesuatu itu adalah alat, ada kesiapannya, persiapannya. Wa inna alatal mu'minin, dan sesungguhnya alatnya orang mukmin itu al-aqlu, yaitu akal. Jadi alatnya orang beriman itu akal. Walikulli syai'in matiyah, bagi tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, punya matiyah, punya kendaraan. Nah, ada kendaraannya. Wa matiyatul mar'i al aqlu, dan matiyahnya, kendaraannya al mar'i, seseorang itu adalah al aqlu. Kendaraan kita ini adalah akal. Walikulli syai'in di'amatun, bagi tiap-tiap sesuatu itu punya di'amah, punya tiang. Nah, ada tihangnya. Wa di'amatud dini al aqlu, dan tihang agama itu, ujar Nabi, adalah akal. La dina liman la aqlalah, tidak sempurna agama seseorang kalau akalnya kada ada. Nah, jadi kesempurnaan agama itu dengan akal. Nah, ujar Nabi ada punya tihang.
di'amatuddin adalah al-aqlu akal. Walikulli qaumin gayatun, tiap-tiap kaum itu mempunyai gaya. Nah, apa gaya? Nah, punya gaya. Kenapa? Gaya. Nah, tiap-tiap sesuatu itu, tiap-tiap kaum itu semua punya gaya, punya akhirnya. Nah, wa gayatul ibadi al aqlu. Jadi ada setiap kaum itu punya petunjuk, dan petunjuknya hamba itu adalah akal. Walikulli qaumin da'in, tiap-tiap kaum itu mempunyai da'in, da'a, mempunyai penyeru lah. Tiap-tiap kaum itu ada penyerunya. Wada'iyal abidin al aqlu, dan penyeru orang yang beribadah itu adalah akal. Nah, nyembah akal lalu ada penyerunya, yaitu untuk beribadah. Walikulli tajirin bida'atun, dan tiap-tiap tajir, tiap-tiap perdagangan, bahasa gaul kita wah ini tajir aja. Tajir itu bahasa Arab, bahasa kita pedagang. Nah, tiap-tiap bisnis, tiap-tiap perdagangan itu bid'atun, ada barang dagangannya. Ngapa anak berdagang mun kada ada barangnya? Ngapa anak berbisnis mun barang bisnisnya kada ada? Nah itu nah. Wa bid'atul mustahidin al aqlu, dan nah barang dagangannya orang-orang mustahidin, orang-orang nang bersungguh-sungguh nih itu. Nang apa? Al aqlu, akal jua. Walikulli ahli baitin qayyimun, tiap-tiap ahli bait, tiap-tiap orang nang di rumah, nah qayyimun, punya penegak, ada penegaknya. Wa qayyimu buyutis siddiqin al aqlu, dan penegaknya rumah-rumah orang-orang jujur, orang-orang siddiq tuh al aqlu, yaitu akal. Walikulli kharabin imaratun, tiap-tiap kharab, tiap-tiap khirab, tiap-tiap kehancuran itu imaratun. Nah, walikulli khirabun janabi, tiap-tiap kulli khirabin, tiap-tiap kehancuran itu ada imarahnya, ada bangunannya. Wa imaratul akhirah al aqlu, dan bangunan akhirat itu adalah akal. Walikulli mri'in aqibun, dan tiap-tiap seseorang itu nah aqib. Nah, tiap-tiap perkara nang itu ada akibnya, ada kesudahannya. Yunsabu ilaihi wa yuzkaru bihi, nang bernasab ilaihi kepadanya, wa yuzkaru bihi, dan menyebut-nyebutnya. Nah, ada kesudahannya. Wa aqibus siddiqin, dan kesudahannya orang-orang jujur, alladzi yunsabuna ilaihi, nang bernasab ilaihi kepadanya. Wa yuzkaruna bihil aqlu, dan menyebut-nyebutnya adalah akal. Walikulli safarin pustatun, bagi tiap-tiap safar, tiap-tiap perjalanan itu punya pustat. Napa pustat? Punya terminal. Wa pustatul mu'minin al aqlu. Jadi safar nih toh, makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, napa dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada disebut inna safaral ilmi, ya kah gitu kah bari tah? Inna safaral ilmi, sesungguhnya perjalanan menuntut ilmu itu la takhlu, kada sunyi, kada lepas, minat ta'abi, daripada kesulitan. Nah, ini nakai ditulis bagus, tulis di lamari. Nah, kenapa? Supaya kalau menuntut ilmu tuh ngalih tuh wajar, karena sudah dipasanakan oleh para orang saleh. Inna safaral ilmi, sesungguhnya safarnya, perjalanan mencari ilmu itu la takhlu,
kada sunyi minat ta'ab. Nah, dari kesulitan lapah benar. Jauh lawan kuitan, jauh lawan dang sanak, jauh dari rumah, jauh dari kakawanan, sulit. Mbah itu pulang bangun subuh jam 8 sekolah sampai zuhur, mbah zuhur makan, sekolah pulang. Nah, sampai asar tuntung mbah asar, baik istirahat setumat, maghrib pulang, imbah maghrib mengaji pulang, imbah mengaji isya pulang, maghrib itu mengaji pulang, nah dilajari pulang, tuntung maghrib isya, imbah isya makan setumat, imbah makan setumat belajar pulang, guring setumat aja kada kau banyak guring. Kenapa? Itulah perjalanan orang menuntut ilmu. Inna safaral ilmi, sesungguhnya perjalanan orang menuntut ilmu itu la takhlu, kada sunyi, kada lepas dari minat ta'ab, daripada kasulitan. Ada kalau tuh di kitab ta'lim muta'alim kita lah, nah itu tuh belajar kalau belajar enak. Nah itu nakai ditulis, bagus banget ditulis di mana? Di lemari kah? Nah di lemari. Nah, walikulli safarin pustatun, setiap perjalanan itu punya terminal, ada pustatnya. Wa pustatul mukmin al aqlu, perjalanan atau terminalnya orang mukmin itu adalah akal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal mu'minina ilallahi azza wa jalla, sesungguhnya inna ahabba mu'minin ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai, nah orang mukmin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ini orang mukmin yang paling dicintai Allah siapa nih? Nah, man nasaba fi ta'atillah azza wa jalla wa nasaha li ibadihi, yaitu orang man nasaba, orang nang nasab, orang nang tegak, nah fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah azza wa jalla, wa nasaha li ibadihi, dan menasihati ibadih, hambanya. Nah ini menasihati hambanya. Nah ini ngarannya, nah orang yang paling disayangi oleh Allah di golongan orang mukmin, orang yang benar-benar menegakkan taat kepada Allah, dan orang yang mau menasihati hamba Allah yang lain. Nah ini orang yang paling dicintai oleh Allah dari orang-orang mukmin. Siapa aja tuh orang mukmin? Bila mendedikasikan dirinya untuk menegakkan syariat Allah, agama Allah. Siapa aja orang mukmin itu bila mau menjadi penasehat saudaranya. Nah, hamba-hamba Allah dinasihatinya. Sebelumnya ini menasihati dirinya terlebih dahulu. Nah, hanya harinya menasihati orang lain. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah dari golongan orang mukmin. Wa kamula aqluhu, dan kamul, nah sempurna akalnya, nah tegak dalam beramal ibadah, menasihati hamba-hamba Allah, dan sempurna akalnya. Wa nasaha nafsahu, dan inya menasihati nafsahu, menasihati dirinya seorang. Fa absara, maka ia dapat melihat absar, ia dapat memandang dengan mata hatinya, karena ia menasihati dirinya tadi, lalu ia kawa melihat dengan mata hatinya. Wa amila bihi, dan ia beramal ayyama hayatihi, pada hari-hari hidupnya tah. Nah pada masa hidupnya tah, ayam itu kan hari-hari. Makanannya apa tadi nak? Ayam kah apakah? Hah? Ayaman itu tak.
makanan ayam. Nah, ayam makanan hari nah itu tah ayam. Wa amila bihi ayyam hayatihi, dan inya beramal pada ayam. Lain ayam kokoroyok nih tah. Beramal inya tiap-tiap hari ayam, yaumun, yaumani, ayyamun, ya kah? Nah, jamaknya ayam, hari-hari. Dan inya ujar Nabi ba'amal pada masa hidupnya ayyaman hayatih, ayyama hayatih teh. Nah, hari-hari hidupnya teh. Fa'aflaha wa anjaha. Fa'aflah, maka ia menang. Nah, maka inya beruntung. Nah, wa anjah tadi, dan inya sukses pula. Nah, najaha, sukses. Jadi orang nang beruntung, orang nang menang, orang nang sukses. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atammukum aqla. Atammukum aqla. Orang yang paling sempurna akalnya siapa? Asyaddukum lillahi khaufan. Orang yang paling asyaddukum, orang yang paling keras di antara kalian, khaufan, takutnya kepada Allah. Ini orang yang paling sempurna akalnya adalah orang yang bersangatan takutannya inya lawan Allah. Wa ahsanukum, dan orang yang paling baik di antara kalian, nah nang paling baik bima amara bihi, paling baik nang apa? Nah, paling baik nalaran dolah bima amara bihi, di antara ikam ma amara bihi. Nah, dalam nang apa? Bima itu di dalam apa amara bihi, nang diperintahkan kepadanya. Wa naha anhu najran, dan inya manahan napa na inya tahan, nah anhu na najran, apa nang dilarang. Nah, inya menahanan dirinya, inya meninggalkan apa-apa nang dilarang oleh Allah. Wa in kana aqallakum tatawu'a, walaupun kana aqallakum, lebih sedikit. Nah, lawan diinya itu tatawu'an, amalan sunnah. Kada apa-apa amal sunnah itu sedikit, tapi kawa manahan nafsu, manahan diri dari apa nang dilarang-larang Allah, itu ahsan ngarannya, orang nang baik. Nah, baik nalarnya itu tak. Nah, yaitu orang nang kawa manahan dirinya dari apa nang dilarang oleh Allah, walaupun nah akalla tanah akallako, orang itu sedikit benar tatawuknya amal sunnahnya. Terus lagi guru. Bayanu hakikatil abdi wa ashabihi ilham al-nasari qalahu fi hadil abdi wa hakikatuhu wa nadil saruna an qawli hadil ismi mutlaqan ala ma'anil muqtadani fasara dhalika sarwal billahi wal haqqul kashiful
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayanu haqiqatil aqli wa aqsabi. Yalah, bayan hakikatil aqli wa aqsabihi. Bila bayan itu naka penjelasan. Nah, napa hakikat akal dan aqsamih pembagiannya. I'lam, ketahui olehmu, ujar Imam Ghazali, annan nasa ikhtalafu fi haddil aqli wa haqiqatih, bahwasanya manusia ikhtalafu, berselisih pendapat, fi haddil aqli, pada batasan had, nah batasan akal. Jadi para manusia itu berbeda-beda definisinya, nah mengenai batasan akal dan hakikat akal itu nang di mapa lain-lain cara mereka itu, nah bersudut pandang. Wajahalal aksarun, jahal itu lupa nak banyak. Nah aksarun, kebanyakan manusia, an qauni hadzal ismi mutlaqan ala ma'anin mukhtalifatin. Banyak manusia itu lupa an qauni, daripada keadaan hadzal ismi, ini ngaran nih, nah mutlakan secara mutlak, ala ma'anin mukhtalifatin, atas beberapa makna-makna nang mukhtalifah, nang berbeda-beda. Nah fasara, maka jadilah dalika nang demikian itu, sababa ikhtilafihim, sabab berselisihnya mereka di dalam berpendapat. Wal haqqu al kashifu lil ghata'ibi. Nah bahwasanya al haqqu, nah kebenaran, nah wal haqqul kashif, nah lil ghaibi, dan kebenaran nang kasyif, nang membuka. Hak kebenaran, kasyif nang membuka, lil ghaibi nang membuka penutup padanya. Nah del gotak nih, annal aqla, bahwasanya akal itu ismun, adalah nama, yutlaku, yang dimutlakan, atau bahasa kita yang digunakan bil istiraki, nah di dalam mengapa istirak, sambatan istirak, sambatan persekutuan, bersekutu, syarikah, nah, ala arba'ati ma'anin, atas 4 pengertian, atas 4 makna. Nah kama yutlaku ismul aini, sebagaimana diitlakkan, dipergunakan ismul aini, nah nama ainun, nama mata itu, nah masalan seumpamanya nih, nang kaya digunakan, dimutlakakan ngaran mata itu, nah masalan nih umpamanya ala ma'anin iddah, nah ala ma'ani addatin. Nah ini misalnya mata ini digunakan untuk makna nang beberapa nih macamnya, nah beberapa pengertian, nah menyebut beberapa pengertian, ala ma'anin iddah, nah beberapa pengertiannya. Mata nih nah bigi mata kita nih, ainun itu maknanya bermacam-macam. Wa may yajri hajal majr, dan apa nang berjalan ini, di jalan ning ini, nang berjalan ini palayan bagi, maka ujar bahasa kita apa nang berlaku, nah itu atas ini, nah atas ini keadaan ini perjalanan, palayan bagi ujar Imam kada suyugianya, kada cocok ayut labali jami aksamih, untuk menuntut seluruh aksamnya, seluruh bagiannya, haddun wahidun, dengan satu batas saja. Nah dengan wahid, had, dengan satu batas saja. Bal
Nah, namun ujar Imam Ghazali, yufradu kullu qasamin. Nah, namun yufrad tersendiri. Nah, munfarid, menyorangan. Nah, namun ujar Imam Ghazali, yufradu tersendiri kullu qasamin, tiap-tiap bagian bil kasfi anhu, dibuka atau di ujar bahasa kita bahasanya bil kasfi sama dengan disikapi. Nah, disikap anhu dengan sendirinya. Fal awwalu, maka ujar Imam Ghazali yang pertama, al wasful ladzi yufarikul insanu bihi sairal bahaim. Yang pertama adalah al wasfu, sifat. Pertama nih menyebutkan akal itu sifat. Alladzi yufarikul insan, akal itu sifat. Alladzi yufariku, nang membedakan insanu, manusia, bihi, dengannya akal tadi. Nah, sairal bahaim, atas sekalian binatang-binatang. Nang membedakan manusia lawan binatang itu ya akal. Nah, sifat nang membedakan antara manusia dengan binatang ya akal. Nah makanya yang pertama disebut al-wasfu, disebut sifat nang membedakan antara binatang lawan manusia, itu akal. Wa huwa alladzi bihi isti'ana wa huwa alladzi bihi isti'adda liqabulil ulumin nazariyah. Kenapa? Karena dengannya tadi, nah dia itu tadi, wa huwa alladzi, itulah ujar bahasa kita, ngitulah napa alladzi bihi, nang menjadikan isti'adda liqabulil ulumin nazariyah. Nah, itulah sebabnya nang menjadikan manusia itu isti'adda. Nah, ujar bahasa kita tuh menjadikan manusia siap nang apa? Liqabul, menerima al-ulumi, ilmu an-nazariyah, ilmu nang bersifat nazari, nang bersifat nazariyah. Nazariyah itu jadi kita nang dilihat, dipikirkan. Nah, ilmu nang bersifat pemikiran, penalaran, jadi dilihat, dipikirkan, lalu dinalar, ilmu nalar katanya. Nah wa tadbiri sanaat, dan akan menerangkan nang apa pulang as-sanaat, sanaah, pekerjaan atau perbuatan. Ini menerangkan pekerjaan al-khafiyah fikriyah. Nah, pekerjaan nang khafiyah, pekerjaan nang samar jadi kita, nang khafi, nang tersembunyi. Al-fikriyah, nang memerlukan pemikiran. Nah, wa huwa alladzi aradahu al-Haris ibnu Asad, dan inilah nang dikehendaki oleh si Syekh Haris bin Asad al-Muhasibi. Nah, haitsu qala, ketika beliau mengatakan fi haddil aqli, di dalam batasan akal. Ujar Syekh Haris al-Muhasibi, Haris ibnu Asad al-Muhasibi, beliau mentakrifkan mengenai akal. Akal itu ujar sidin, innahu gharizatun, sesungguhnya akal itu adalah gharizah. Nah, yatahayya'u biha idrakul ulumin nazariyah. Nah, akal itu adalah gharizah, naluri. Nah, akal itu adalah naluri. Yatahayya'u, nang naluri itu tadi siap biha dengannya idrakul ulumin nazariyah, untuk mengetahui ilmu-ilmu nazari, ilmu-ilmu penalaran. Nah, wa ka'annahu, dan seolah-olah akal itu yuqzafu fil qalbi bihi, nang diletakkan di dalam hati, yasta'addu, nang disiapkan napa, li idrakil asya, untuk mengetahui asya, beberapa hal, beberapa sesuatu. Nah itu tah
seolah nih Jesiden. Nah, ngaran akal itu adalah nur nang diletakkan oleh Tuhan di dalam hati seseorang, nang disiapakan untuk mengetahui beberapa hal, macam-macam sesuatu. Walam yunsab, dan inya kada sadar. Nah, kada sadarinya man ankara hada, atas orang nang mengingkari ini. Nah, kada insaf inya. Nah, kada sadarinya. Nah, orang nang maingkari ini. Nah, waraddal aqla ila majarradil ulumi daruriyah, dan mengembalikan akal itu ilal majarrad, kepada ilmu-ilmu. Nah, majarradil ulum nih, kepada ilmu-ilmu nang daruriyah. Nah, ilmu-ilmu daruri tadi semata-matanya dikatakan. Fa innal ghafila, karena sesungguhnya orang nang ghafil, orang nang lalai anil ulum, daripada ilmu, wan naima, dan orang nang guring nih toh, yusammayani, dinamakan aqilin, disebut orang nang baakal, bi'iktibar, dengan iktibar, dengan memandang, dengan mengungkapkan wujudi hadal garizah. Nah, adanya ini garizah tadi, ini nalar tadi. Nah, pihima, nah pada kedua orang ini. Nah, orang nang mana tadi? Orang nang lalai, orang nang guring. Nah, itu sama disebut orang nang baakal, dengan iktibar memandang adanya ini naluri ma'afaqdil ulum, beserta dalam keadaan tanpa adanya ilmu. Mbah, orang nang lalai itu kan kada ada ilmunya. Nah, orang nang guring itu kada ada. Nah, tanpa adanya ilmu. Wakama, dan sebagaimana annal hayata, sebagaimana kehidupan itu garizatun biha. Nah, kehidupan itu adalah garizah, kehidupan itu adalah, hidup itu adalah naluri. Nah, yatahayyaul jism, nang dengannya jisim, dengannya tubuh itu lil harakatil ikhtiyariyah, siap untuk bergerak ikhtiari, gerak nang dipilih. Itu kalau dah hidup nitu naluri nang dengannya tadi jisim nini, tubuh nini lil harakat, siap untuk bergerak. Nah, bergerak napa? Gerak nang ikhtiyariyah, nang dipilih. Wal idrakatil hasaniyah, dan mendapati pengetahuan al hissiyah, bukan hasaniyah, hissi, iya kah? Ya, nang hissiyah. Nah, pengetahuan nang hissi, nang berdasarkan hissi, berdasarkan indra. Fakadzarikal aqlu garizatun biha tatahayya'u ba'dul hayawanati lil ulumin nazariyah. Kayak itu pula akal nitu garizah, naluri nang tatahayya'u ba'dul hayawan, nang dengannya sebahagian hayawan, sebahagian hewan, sebahagian binatang itu lil ulum, siap untuk mengetahui an-nazariyah. Nah, siap untuk kenapa? Untuk ilmu nazariyah, ilmu penalaran. Walau jaza ayusawa bainal insan, andai uji Imam Ghazali, jaza boleh an yusawa, nah disawaakan, andai boleh disamakan bainal insan wal himar, antara manusia dengan keledai lawan himar, fil garizati, di dalam naluri, wal idrakati, dan di dalam pengetahuan yang berdasarkan hissiyah nih, yang berdasarkan indra tadi. Fayuqal, maka dikatakan la farqa bainahuma, tidak ada beda antara keduanya, illa annallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bi hukmil ajra'il adat yakhlu fil insani uluman wa laysa yakhluquha fil himar wal bahaim. Nah, itu telah bedanya telah. Nah, bedanya nih. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala bi hukmi ijra, nama hukumakan dengan berlakunya al-adat, berlakunya
adat. Yakhluqu fil insan, ia menciptakan lawan manusia uluman, ilmu pengetahuan pada manusia. Walaysa yakhluquha, dan Allah kada menjadikannya lawan binatang fil himar, lawan himar tadi, wal bahaim, dan lawan binatang. La jaza'an yusawwa bainal jumat, nah maka bolehlah ayyusawwa menyamakan juga bainal jumat, nah di antara benda jumadat, benda-benda padat, wal himar dengan himar fi hayati, di dalam pada hidupnya. Yuqalu la farqa illa anna Allah ta'ala yakhluqu fil himar, tidak ada perbedaan kecuali Allah Ta'ala yakhluqu menciptakan fil himar, lawan himar itu harakatin, ada gerakan-gerakan, ya kah? Lawan himar itu kan adanya bergerak, telinganya, muntungnya, batisnya, fil hayat, pada hidupnya. Wa yuqal, dan dikatakan la farqa, nah ini kada ada perbedaan illa anallah ta'ala yakhluqu fil himar, kada ada perbedaan kecuali Allah menciptakan pada himar itu harakat, gerakan-gerakan maksusatan, nang dihususakan bihukmi ijra'il adat, dengan hukum berlakunya adat, ujar berlakunya kebiasa paisaan. Fa innahu, karena sesungguhnya lau quddiral himar jumadan mayyitan, seandainya quddira diperkirakan al himaru, himar itu jumadan mayyitan sebagai benda nang padat, mayyitan nang mati, la wajabal qaulu, niscaya wajib diperkatakan, wajib dipandir, wajib diucap, bi anna kulla harakatin, bahwasanya setiap harakat, setiap gerak, tusahadu minhu, nang dapat daripadanya, fallahu subhanahu qadirun ala khalqiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, mampu sidin, ala atas khalqiha, menciptakannya, fihi padanya, ala tartibil musyahadah, atas tartibnya, al musyahid, nang disaksiakan ini. Wa kama wajaba annaqa ayyuqal, sebagaimana wajib bahwasanya dikatakan lam yakun mufariqatuhu lil jamat, kada mungkin uja kita lam yakun, kada jadi mufariqatuhu, perbedaannya lil jumat, jamat dari benda nang padat tadi, fil harakati, di dalam gerak, illa bi gharizatin, kecuali ada naluri anang ikhtassat bihi, nang dihususakan padanya, ubbira anha bil hayati, nang dianggapkan atau nang diungkapkan dengannya, bil hayat, dengan hidup. Fakadza mufarikatul insan, maka itulah perbedaan insan, manusia, lil bahimati, dengan binatang, fi idrakil ulum, di dalam mengetahui ilmu an-nazariyah, nang perlu penalaran, bil gharizati, dengan naluri, yu'abbiru anha bil aqli, nang diungkapkan dengan akal. Wahwa, terakhirlah, dan dia adalah, akal itu, huwa tu kembali akal, nakai kal mir'ati, jangan mar'ah, mir'ah. Akal itu lah seperti mir'ah, seperti cermin, allati, nang tupariku gairaha, nang berbeda, gairaha, dengan lainnya, minal ajsami, dari jisim, dari benda-benda, fi hikayati suri, pada menceritakan bentuk, surtu saurun, wal alwan, dan menceritakan warna, bisifatin, dengan sifat, ikhtassat biha, nang khusus, biha, baginya, wahia,
Sekolah. Nah, nama apa bahasa kita? Nah, sekolah. Nah, apa sekolah? Nah, ujar bahasa kita tuh kilauannya tuh nah. Paham lah. Nah, yo dibuli kisah dikit. Akal itu diumpamakan seperti cermin. Nah, nanginya tuh berbeda dengan lainnya dari benda-benda. Nah, pilih hikayatisor di dalam menceritakan bentuk, warna, sifat, nang khusus tadi baginya. Dan ini adalah, dan dia adalah apa? Dia adalah kilauan sokalah tadi. Nah, wa kadzzalikal ain, kayak itu juga jadi Imam Ghazali mata. Tufarikul jabhah, mata itu berbeda dengan dahi, ya kah? Mata itu berbeda dengan jabhah, berbeda dengan dahi. Fi hayatin wa sifatin, di dalam keadaannya dan sifatnya. Nah, biha nang dengannya tadi isti'addat lirru'yah, nang dengannya mata tadi, nah ista'addat nang inya siap lirru'yah untuk melihat. Panisbatu hadhil gharizah, maka nisbah perbedaan perbandingannya nih. Nah, nisbah hadhil gharizah, nah perbandingan ini naluri ilal ulum kepada ilmu-ilmu, kanisbatil aini ilar ru'yah, seperti perbandingan mata dengan penglihatan. Wa nisbatul Quran wa syar'i, dan perbandingan Quran dengan syara' ila hadhil gharizah, kepada ini gharizah, kepada ini naluri, fi siyaqiha, dengan ringkasannya, ilal inkisafil ulum, kepada menyikap ilmu-ilmu laha bagi akal tadi. Kanisbati nuris samsi, seperti perbandingan nuris samsi, cahaya matahari, ilal basari, kepada penglihatan. Nah, ini nisbah nih perbandingan cahaya matahari kepada penglihatan. Fahakadza yang bagi ayyub hama hadhil gharizah, maka demikianlah seyugianya antum hama dipahami olehmu hadhil gharizah, ini naluri. Jadi kayak itu toh mengumpamakan. Nah, Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwasanya nangaran akal itu diumpamakan nang kaya caramin. Nah, nang kaya caramin tadi. Nang lainnya kan pantul tuh. Nah, napa pantulannya? Nah itu tuh Pak. Nah, caramin. Akal tuh cermin. Maka ada sebuah kalimat kaidah dari orang sufi. Nah, al-insan mir'atullah. Nah, qalbul mu'min mir'atullah. Hatinya orang mukmin itu adalah cerminnya Tuhan. Nah, ini orang nang ngaji kena ke sana. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Dikit barang anak enak 10 menit, jam 10 sudah. Sampai mana semalam? Fathul Mu'in sampai mana? Hah? Sampai mana Ustaz Bonari?
sampai halaman 46 kah? 46 45 di mana di atas nak? Oh, ilmu syari'in untuk walikulli salah itu kah? Guru yusalul khurujur roh itu kah? Ya kah? Wayan bagi anda bisiwa kisah. Wai ulangi itu nak. Wayan bagi ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin al-Bishari sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin bin Lisani yafqahu qawli. Rabbana la'alna la ilaha illa anta innaka antal ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amanna bihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa yanbaghi an yadwiya bisiwaki sunnah liyuthabu alaihi yubalagha riqahu awal istiyaqihi wa an la yumassuhu wa yudabu at-tahlilu qabla siwaki aw ba'dahu min athari at-ta'am wa siwaku afdalu minhu khilafan liman 'abasa wa la yakrahu bisiwaki ghairihi in adina aw 'alima ridahu wa illa haru ta'bihi min milkil ghairi ma lam tajri 'adatun bil i'radi anhu wa yakrahu lis-sa'imi ba'da az-zawali in lam yataghayyar famuhu min nawmin famadmadatun fastinshaq lil-ittiba'i wa aqalluhuma isalul ma'i ila al-fami wal-anfi wa la yushtaratu fi husul asli sunnati idaratuhu fil fami wa majjuhu minhu wa nathruhu min al-anfi wal tasannu al-mubalaghati fihima limuftirin li'amri biha wa yusannu jam'uhuma bi thalathi ghurafin yatawaqqadu thumma yastanshiqu min kulli minha wa mashu kulli ra'sin lil-ittiba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناشئ والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدريه ثم يضرب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لغفره ثم يردهما إلى المبتدأ إن كان له شأن ينقلبه وإلا فليقتصر على الذهب وإن كان على رأسه إمامة أو بلنشة أما ما علي بعد مسح ناشيته ومسح كل أذنين ظاهرا وباطنا وسماخيه للاتباع ولا يسن مسح الرقبة إذا لم يثبت فيه شيء. قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع ودلك أعضاء وهو إمرار اليد عليها عقب مناقضها بالماء خروجا من
من أوجبه وتحليل نية كثة والأفضل قوله بأسبوع يبناه ومن أسفل مع تقريبها وبغرفة مستقلة للاتباع ويكره تركه وتحليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كانت والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر اليد يسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومقتدما بخنصر اليسرى أي يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر اليمنى رجليه مقتدما بخنصر يسرهما وإطالة الغرة بأن يوصل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وسبحتي عنقه وإطال تحجيل بأن يوصل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين وغايته استيعاب العضد والساق وذلك لقبر الشيخين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل زاد مسلم وتهجيله أن يدعون بيت الوجوه والأيدي والأرجل وينسو الأقل الإيطال بوصل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر وتثليث كل من مغسول وممسوح وذلك وتحليل وسواك وبسملة وذكر ربه للاتباع في أكثر ذلك ويحصل التثليث بخمس يد مثلا ولو في ماء قليل إذا أردها مرتين ولو رد ماء الوصلة الثانية أصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا ولا يجري التثليث أطوي قبل إتمام واجب وصله ولا بعد إتمام الوضوء ويكره النقص عن الثلاث كزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع وتحرم من ماء موقوف على التطهر فرع. Ya Allah Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kana budu ya Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di atas naklah. Biar aja kita ulang sedikit. Kama dalla alaihi khabaru sahihaini, itulah sudah 1 2 baris kedua. Kama dalla alaihi khabaru sahihain. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan atasnya khabar yang sahih. Nah, wa yuqalu innahu yusahhilu khurujar ruh. Nah, yuqal dikatakan bahwasanya yusahhilul khurujar ruh, memudahkan keluarnya ruh. Wa akhadha ba'duhum min zalika ta'aqqudahu lil maridi. Disunahkan pulang ta'akad gitu.
ba'duhum min dzalika ta'aqqudahu lil marid. Dianjurkan banget akan bersiwak bagi orang nang marid, bagi orang nang garing. Wayan bagi dan sayugianya, nah bahwasanya urang nang garing tadi ayan wiya bisiwaki sunnah, sebaiknya orang nang bersiwak baniyah sunnah, yan wiya bisiwaki sunnah liyusaba alaihi, supaya orang tersebut yusab dapat pahala atas baniat itu tadi. Wa yablagha rihuhu, nah wa yabla'a, nah lain yabla'a lah, dan hendaklah wa yablagh, nah yabla'a lah tu betitik kana yabla'a, jangan yablagha, buang titik kana. Dan hendaklah yabla'a riquhu, hendaklah orang nang bersiwak tadi yabla'a menelan, managuk, napa nang ditaguk riquh liurnya. Apabila awwala istiyaqihi, inya tadi teh menelan, menaguk akan ludahnya awal, pada awal basiwaknya tadi. Wa an la yamussahu, dan inya la yamussahu kada mengunyut, kada mengisap akan siwaknya tadi. Nah, jangan diisap siwak toh. Wa yundabu takhlilu qabla siwak au ba'dahu, dan yundab disunahkan, lawan siapa disunahkan, sunnah lawan diinya disunahkan at-takhlilu qabla siwak, disunahkan untuk takhlil, ujar kita menyala-nyala nakai, menyala-nyala qabla siwak, disunahkan menyala-nyalai gigi, salah-salah gigi kita sebelum basiwak. Au ba'dahu, atau setelahnya mbah tuntung basiwak. Ini kayak ini aturannya nah. Min asari ta'am, dari bakas makanan tadi.
wasiwaku abdalu minhu, wasiwak, dan siwak itu abdal daripadanya. Khilafan liman akasa wala yukrahu bisiwak gairin azina aw ulima ridai wa illa haramun ka ahlihi min milkin gairi. Khilaf liman akasa, babalikannya tanah lain pendapat nang lain para ulama. Wala yukrahu bisiwakin gairin, tidak dimakruhkan bersiwak dengan siwak milik orang lain. Gairi azinin, kada makruh bersiwak ampun orang lain nang gairian azina, nang kada jika orang lain tersebut tidak dimakruhkan bisiwakin gairin azina aw ulima ridahin, kada dimakruhakan basiwak siwak siapa? Siwak milik orang lain jika orang lain tadi memberi izin. Atau ulima ridahin, atau diketahui kerelaannya si anu tadi akan disiwaknya dipakai. Wa illa muninya kada haruma, maka akan menjadi haram. Ka akhdhihi min milkil gairi, seperti mengambil milik orang lain malam tajri adatun bil i'rad, mengambil milik orang lain selama tidak terjadi kebiasaan dengan i'rad, dengan berpalingnya anhu dari siwak tersebut. Wa yukrahu lisaim, dan dimakruhkan bersiwak bagi orang puasa ba'da zawali, makruh bersiwak bagi orang nang puasa setelah gelincir matahari. Illam yataghayyar famuhu binahwi naumin, jika bau mulutnya kada berubah, yataghayyar famuh tuh binahwi naumin, seperti guring tadi, nyata guring. Kemudian famadmadatun bil istinsak, disunahkan bakumur-kumur menyerap air dari hidung, istimsak liitba'i, sebab mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhuma, dan paling sedikitnya, artinya serendah-rendahnya, isalul ma, minimalnya itulah isalul ma, paling minimalnya. Keduanya ini madmadah dan
istinsak ini minimalnya. Napa isalul ma ilal pami, sampainya air pada mulut, wal anfi, dan sampai ke hidung. Itu minimal. Ngaran bokok umur itu banyu sampai ke muntung. Ngaran intisak itu istinsak itu banyu sampai ke hidung. Wala yustaratu fi husulil asli, kada disyaratkan husuli asli. Kada disyaratkan di dalam wusulnya, sampainya mendapatkan asal. Asal apa? Asal sunnah tadi, asal kesunnahan. Idaratuhu fil fami, idarahnya untuk memutar. Panang diputar. Memutar banyu fil fami, di dalam muntungnya. Kada disyaratkan di dalam mendapatkan asal kesunahan istimna matmadah itu bakumur-kumur itu dengan memutar banyu di dalam muntung, mengucuk-ucuk. Aduh, kada itu. Ya. Artinya asa sampai ke muntung aja sudah termasuk matmadah. Apalagi berkurah-kurah di dalam memutar-mutar. Kemudian lalu inya muntahkan tadilah. Wa majjahu minhu wa nasruhu minal ampi bal tusannu kal mubalaghah fihi ma limumtarin lil amri biha. Dan kada dianjurakan pula, kada disyaratkan menyemprotakan dari hidung. Kada dianjurakan ya. Kada disyaratkan menyemprotakan dari hidung. Akan tetapi, ngapanya? Hal ini disunnahkan tusannu kal mubalaghah bihima limumtirin lil amri biha. Tetapi hal ini disunnahkan seperti melebihkan kedua hal tersebut bagi orang nang kada berpuasa, sebab adanya perintah Nabi. Wa yusannu, dan disunahkan jam'uhuma, untuk mengumpulkan bakumur-kumur dan menyarap banyu ke hidung. Ini sunahkan mengumpulkan bakumur-kumur lawan istimsak tadi, dikumpulkan sunnah. Baimbai bisalah sigurafin, untuk dengan salah sah gurap, dengan menggunakan 3 cidukan air. Ya tamat madu summa yastan siku min kulli minha. Kita jadi menyerap air dari hidung mohon 3 kali berciduk nih. Setiap 1 cidukan digunakan kedua hal itu. Sekali cidukan langsung digunakan sekali 2 baimbai. Umur langsung istinsak tadi. Wa mashukul lirasin. Dan inya disunahkan mengusap seluruh kepala tadi. Li'idba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad. Disunahkan mengusap kepala sebab mengikuti akan Nabi, dan keluar itulah hurus itu keluar min khilaf, daripada khilaf pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Fa ini iqtasara ala ba'di. Jika seseorang iktasara, hendak meringkas, mengambil pendek ala ba'di, mun hendak meringkas nih sebahagian tuh ba'di tuh mun hendak meringkas sebagian kepala aja,
Nah, fal aula maka nang lebih utamanya napa ayyakuna huwan nasiyah, maka nang lebih utamanya adalah ma'usab ayyakunan nasiyah. Nah, ma'usab ubun-ubun gaji kita. Nah, wal aula fil kaifiyati ayyadha yadayhi ala muqaddami ra'sih. Nah, jadi nang aulanya minang ka ubun-ubun, dan nang lebih utamanya di dalam tartibnya nih, di dalam tata caranya nih. Nah, fi kaifiyatnya nih. Nah, kayak apa tata caranya nang lebih ula nih? Nah, adalah ayyadha yadayhi, bahwasanya inya ma'andak kedua tangannya, ma'andak tangannya nih. Nah, meletakkan kedua tangannya ala muqaddam ra'sih, ala muqaddami. Nah, inya ma'andak kedua tangannya, nah di depan muqaddam ra'sih, di depan kepala inya. Nah, kayak apa? Nah, mulsiqan wa musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sun gaihi summa yadhhabu biha ma'a baqiyati asabihi ghairal ibhamaini liqafahu. Nah, jadi nang aulanya inilah, nah muslikal musabbah, inya mah andak kedua tangannya di kepalanya tadilah. Nah, kene imbahnya kene dipraktiakan. Nah, jadi caranya yang paling utama meletakkan kedua tangannya di depan kepalanya dengan posisi jari penunjuk. Nah, jari penunjuk teh. Nah, ibhamiyah. Nah, ibhamai. Nah, jari penunjuknya dan. Nah, nang lain sedangkan ibhamainya. Nah, sedangkan dua nang lainnya nih, dua ibu jarinya. Nah, ini berada pada posisi kepala. Lalu setelah itu, nah dua jari telunjuk tadi surga dijalanakan. Nah, dijalanakan. Summa yazhabu bihima ma'a baqiyatil asabi ghaira ibhamaini liqafahu. Nah, jadi kemudian jari telunjuknya ini dijalanakan besertaan jari-jari nang lain selain dua ibu jari. Nah, ghairal ibhamain liqafahu. Nah, setelah sempurna sampainya di daerah itu, nah summa yarudduhuma, dan inya membulikakan itu mbah sampai. Nah, jadi penunjuk tadi dikembalikan ke tempat semula ilal mabda tadi. In kana lahu sya'run. Nah, in kana lahu sya'run, jika model rambutnya, nah dan ini ada rambutnya tadi. Nah, jadi dibulikakan. Nah, jika model rambutnya dapat dibolak balik. Nah, punya ada rambutnya teh. Nah, kau dibulak balikakan. Yan kali wa in lam yaktazir ala zihabi wa in kana ala ra'si imamatun au kalan suatun tamma alaiha ba'da masahin nasiyah li itba'. Nah, kata nah muninya ada rambutnya tadi dibulak balikakan, namun jika tidak kada bermodal seperti itu, maka cukup dengan meringkas pada proses menjalankan. Napa yang dijalankan? Nah, katangkok saja. Jika di atas kepalanya terdapat sorban atau nah di atas kepalanya imamah nih sorban, atau kalan suah, atau ada kopiah. Nah, tamma alaiha ba'da mashin nasiyah li itba', maka setelah mengusap ubun-ubun tadi sempurnalah dengan mengusap. Nah, cukup aja mashin nasiyah teh li itba' karena mengikut akan nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ija tandai situlah. Karena bahasa pulang.
Yang sambungannya gini lah. Nah, yaitu 49. Ada contohnya. Jadi yang kita pelajari ini ya jabah contoh akan. Mun inya ada rambutnya lah, ada rambutnya nih. Ini diandak di atas kepala. Nah, paham lah? Nah, bila inya ada rambutnya kawa dibolak-balikakan, tarik dulu sampai ke belakang sini. Ini semuaan nih 4 jari. Jadi nang kada bergerak nih, ini aja ibu jari. Itu dibulikakan pulang. Ini khilaful aula tadi, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad. Nah, supaya dikombinasikan nih keluar daripada khilaf ini, ya nangka ini, nah ini lebih utama. Jadi ini kalau dibulak-balikakan dengan nang 4 jari. Jadi ibu jarinya di mana, nak? Nah, tarik ke belakang, bulikakan pulang. Ini sampai ke tengkuk nih, nah. Jangan sampai di ubun-ubun aja, sampai akan ke tengkuk nih. Nah, sampai ke sini, bulikakan pulang. Calap pulang, tarik pulang, bulik pulang, calap pulang, tarik. Amun inya ada kopiah, ada sorban, nah yakpi aja, udah cukup aja sah. Sebagian aja. Paham lah? Nah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tina diamalkan lah. Jangan belajar itu sabatas belajar, tatap aja wudu. Ya memang cukup aja nang kayak ini. Supaya dapat kemuliaan, keabdalan. Nah, di dalam wudu membasuh kepala ya kayak ini. Nah. Oh, ini digarak muan. Nang ada rambut, nang kada berambut ya kada apa-apa. Kayak ini ya sudah, nang kada berambut. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya afu ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah.
wasallam. Terima kasih kepada anak-anakku, anak-anak santriku, para saudara-saudaraku, tahun ini Allah lupa akan ulun nih dengan bulan kelahiran. Maka tadi takajud kada ingat pada bulan ini, bulan September. Terima kasih anak-anakku seberataan mengingatkan begitu pentingnya memaknai hidup ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan bertambahnya usia ini hakikatnya adalah semakin dekat kita dengan sebuah kematian. Abah ingat akan pesan dari ayah guru, abah guru, yang mana kata beliau, makin hari kita hidup di dunia ini, makin melangkah kita terus mendekati liang lahat kita. Maka sekali lagi abah terima kasih kepada anak-anak abah badataan yang ikut mengingatkan umur tidak terasa bertambah lagi 1 tahun. Itu tandanya bahwasanya kita terus didekatkan oleh Allah akan sebuah kematian. Mudah-mudahan dengan bertambah umur, bertambah berkah di dalam sisa umur yang Allah berikan. Doakan ulun sehat, afiat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan keberkahan di dalam umur, di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mengisi waktu-waktu akhir kehidupan ini dengan kebaikan. Dan doakan semoga ulun senantiasa istiqamah di dalam mengabdikan diri untuk agama Allah, untuk umat Rasulullah, dan semoga nantinya doakan untuk akhir hidup ulun dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita dijadikan Allah bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di akhirat, berkumpul di alam barzah, berkumpul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah
dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sukses sebarataan dunia akhirat, amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Allah membalas apa-apa yang telah diberikan untuk ulun, dan semoga kalian kelak nantinya menjadi orang-orang yang dapat membimbing, memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa dan negara, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sebarataan dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Maka untuk keberkahannya dimintakan kepada Al-Habib Ahmad, doakan ulun panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Doakan Bib. Amin Bib. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum. يا عروس الخفيضة